Our BSG emblem, Bharat Cartoon Guides emblem. Dakshit Kannada. Ashok Chakra. Correct answer. Second question goes to Davangere. Who started scouting in India? The time starts now. Time up. Okay, time up. The next, it passes. Sorry, wrong answer. The right answer is Dr. G.S. Arundale and Dr. Annie Besant. Next question to Ramnagar. For how many days did the Mephei war last? 128. Sorry, wrong answer. Okay, pass. It passes to Chikmagalur. Okay. We're only passing the answer for once. So the right, you can still answer but you'll not get any points. You can still try, Karma. Answer was ready. Correct, right answer. So, next question goes to Chikmagalur. Who inspired Gandhiji with both of them? 1907. 1907? Wrong answer. It passes to Mysore. 1908? Wrong answer. 1909? Wrong answer. The right answer, both of them came to India together first time on 1921. The word God in the promise can be substituted by the word Dharma. Correct, right answer. Let's go. Let's go. Next question. Next question goes to Dharwad. What is the size of a group flag? What is the size of the group flag? Okay, the first question goes to Dakshin Kannada. Who is the chairman of Patrolling Council? Patrol leaders. Right answer. Next question to Davangere. How can you protect the end of the rope from fraying out? Right answer. Next question to Ramnagar. Which knot is known as the king of knots? Right answer. Next question to Sirsi. Which knot is used to join two slippery ropes? It passes to Chikmagalur. Heat bend. Wrong answer. The right answer is fisherman knot. Next question to Sirsi. What is the size of a patrol flag? Size of a patrol flag. 120 Wrong answer. Passes to Chikmagalur. 120 into 180. Wrong answer. You can try, you will not get any points. 20 centimeters. Correct. Sides is 30 centimeter each and the base will be 20 centimeter. Okay. Yes, you can answer in the audience. Pass. It passes to Dharwad. Fisherman's knot? Wrong answer. The right answer is yes. Audience. Right answer. Right answer. 1 second. Meet us after the quiz is over, okay? Okay. The next question for Dharwad. Which BP6 exercise is known as the cone exercise? Which of the BP6 exercise is known as the cone exercise? Next question to Kalabulgi. Which knot is used for tying bandages? Right answer. Next question to Haveri. Bucket chain method is used for what? Bucket chain method is used for what? Sorry. Can you ask this? What a chance. Bringing water. Bringing water for what? Fire. Do you know the answer? Kannada dudde Kannada Benki and Benki hatuna answer ke. Right answer. ಅದರ ಕನ್ನಡ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಹೇಳುತ್ತೀವಿ ನೀವು ಹೇಳುತ್ತೀವಿ ಕನ್ನಡ ಕನ್ನಡದಲ್ಲೂ ಹೇಳ್ಬೋದು ಆನ್ಸರ್ ನಿಮಗೆ ಕ್ವಶನ್ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ
ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ ತಕ್ಷಣ ಆದ್ರೆ ಜೋರಾಗಿ ಹೇಳ್ಬೇಕು. No, not love. It can expand. It can Expand. expand. No. Correct. Right answer. You meet us afterwards. Okay. There's no flapping in parallel lashing, but there is flapping in shell lashing. Mark 1. The next question goes to Ramnagar. ನೋ ಫ್ರಾಪಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ? Right answer. Next question to Sirsi. Which hitch is used to make a rope ladder? Clutch. Wrong answer. Marline spike. Right answer. Next question to Chikmagalur. In case of fracture in collarbone, ಸ್ಟೇಜ್ ಉದ್ದ ಮಾಡಿಗೆ ಲ್ಯಾಶಿಂಗ್ಸ್ ಹಾಕ್ತಿರಲ್ವಾ, ಯಾವ ಲ್ಯಾಶಿಂಗ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೀವು ಕಟ್ಟಿರಲ್ಲ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಬೋರ್ಡ್ ಶೇರ್ ಲ್ಯಾಶಿಂಗ್. shear lashing, which shear lashing? First one, wrong answer. Pass it to Mysore. Right answer. Next question to Mysore. How many subcardinal points are there? How many ಓಕೆ, subcardinal? ಕುಡು ಹಾಲ್ ಅಂತ ಅದು ಯಾವ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೆ, ಅದು ಪ್ಲೇಸ್ ಹೆಸರು ತಪ್ಪು. ಕೈ ಎತ್ಬೇಕು, ನಾವು ಕೇಳೋರ್ಗು ಸುಮ್ಮನೆ ಇರ್ಬೇಕು ಅಲ್ಲಿ ಬರೋರು. ತಪ್ಪು. ಎತ್ಬೇಕು. World Organization Scout Movement. World Organization Scout Movement. ಊಟ ಮಾಡಿದಿರಲ್ವೋ? ಅದೇ ಜೋರಾಗಿ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಇಷ್ಟ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಇದೆಯಾ? ಇವತ್ತು ನೋಡಿ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಇವತ್ತೊಬ್ರು ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಇವರು ನೀವೆಲ್ಲನ ನೋಡಿದೀರಾ? ಅವ್ರ ಹೆಸರು ನಾನು ಹೇಳಲ್ಲ. ನೋಡಿದೀರಾ ಅವ್ರನ್ನ? ನೋಡಿ ಯಾರು ಅಂತ ನಮ್ಮ ಸರ್ನ ನೋಡಿದೀರಾ? ನೋಡಿರ್ಬೇಕಲ್ವಾ? ನೀವು ಟಿವಿ ನೋಡ್ತೀರಾ ಮನೆಯಲ್ಲಿ? ಸಿನಿಮಾಗಳು ನೋಡ್ತೀರಾ? ನೋಡ್ತೀರಾ ಇಲ್ವೋ? ನೋಡಲ್ವಾ ಸಿನಿಮಾ? ನೋಡಲ್ವಾ? ಎಷ್ಟು ಜನ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡ್ತೀರಾ? ನೀವು ನೋಡಿರ್ತೀರಾ, ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಾ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಅವರು ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಅವರು ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ರಂಗದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅವರು ತಮ್ಮ ಅಭಿನಯವನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಅವರು ನಮ್ಮ ಭಾರತ್ ಸ್ಕೌಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಗೈಡ್ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ನಮಗೆ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಆಗಿ ಕೂಡ ಅವರ ಸರ್ವಿಸ್ ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅಂತ ಒಂದು ಮಹಾನ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಬಂದು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಕ್ವಿಜ್ ಬಗ್ಗೆ ತಮ್ಮ ಅನುಭವವನ್ನು ಹೇಳಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಪರಿಸರ ಹೇಳಿ ಸರ್, ಜೊತೆಗೆ ಹೇಳಿ. ಅವ್ರು ತುಂಬಾ ಪರಿಸರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಯಾರು ಕೈ ಎತ್ತಿ ಜೋರಾಗಿ ಹೇಳೋರು? ಯಾರು ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಪುನೀತ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್. ಅಯ್ಯೋ ನೋಡಿ, ಪುನೀತ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅಂತವ್ರನ್ನ ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿನಲ್ಲಿ ಎಂತೆಂತ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತೀರಾ ಅಲ್ವಾ? ಹೌದಾ? ನೋಡ್ತೀರಾ ಇಲ್ವೋ? ಅದೇ ರೀತಿ ಹಿಂದಿನಲ್ಲಿ ಯಾರು ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು? ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಅಮಿತಾಬ್ ಬಚ್ಚನ್ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಪುನೀತ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಗೊತ್ತಿದೆ. ನೀವು ಅದೇ ರೀತಿ ಇನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ನೋಡಿರ್ತೀರಾ. ಸುರೇಶ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಇದೆ ನಮಗೆ, ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅಷ್ಟು ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಇದೆ. ಪೂರ್ತಿ ಡಿಕ್ಷನರಿನ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಅವರು. ಈ ತರ ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಕೂಡ ಇದೆಲ್ಲ ನೀವು ನೋಡ್ಬೇಕು ಮಕ್ಕಳ. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೀವು ಕಲ್ತ್ಕೋಬಹುದು. ನಿಮ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಜಾಂಬು ರೇಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಗೊತ್ತಲ್ಲ? ಏನು ಹೇಳಿ ಸರ್ ಗೊತ್ತಾ? ಜಾಂಬು ರೇಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ? ಜಾಂಬು ತಿಂದಿದ್ದೀನಿ ಸರ್. ಜಾಂಬು ರೇಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಮಹತ್ವದ, ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸಂತೋಷ ಪಡುವಂತಹದ್ದು, ಒಂದು ರೀತಿಯ ಪಿಕ್ನಿಕ್, ಒಂದು ರೀತಿಯ ವಿಹಾರ, ಇದೆಲ್ಲನೂ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಜಾಂಬು ರೇಟ್ ಅಂತ. ಜಾಂಬೂ ಅಲ್ವೇ? ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಡ್ವೆಂಚರ್ ಇರ್ತದೆ, ವಿಹಾರ ಇರ್ತದೆ, ಇದರ ಕುತೂಹಲ ಇರ್ತದೆ, ಮಾತನಾಡೋ ಶಕ್ತಿ, ಸಾಮರ್ಥ್ಯ, ಇವೆಲ್ಲನೂ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಜಾಂಬೋಲಿ ಅಂತ. ಆ ಜಾಂಬೋಲಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ, ಸಾವಿರಾರು ಮಕ್ಕಳು, ನೀವೆಲ್ಲ ಬಂದಿರಲ್ಲ, ಈಗ 5,000 ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಸರ್ ಕರ್ನಾಟಕದಿಂದ. ಈ ಎಲ್ಲ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿರುವಂಥ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ, ಅಡ್ವೆಂಚರ್, ಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಹ್ಯೂಮರ್, ಇವೆಲ್ಲನೂ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಿ
ಬಹಳ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಒಂದು ಕೆಲವೊಂದು ದಿನಗಳನ್ನು ಕಳೆಯೋದು, ಅದಕ್ಕೆ ಜಾಂಬೋರೇಟ್ ಅಂತ. ಇದು ಸ್ಕೌಟ್ ಮತ್ತೆ ಗೈಡ್ಸ್ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದು ಯಾರು ಗೊತ್ತಾ? ಯಾರು? ಒಡೆನ್ ಪಾವೆಲ್. ಯಾರು? ಬಿಡೆನ್ ಪಾವೆಲ್. ಬಿಡೆನ್ ಪಾವೆಲ್ ಯಾವ ದಿವಸ ಹುಟ್ಟಿದ್ರು ಗೊತ್ತಾ? February 1957. ಅಲ್ಲಲ್ಲ, 22 ಫೆಬ್ರವರಿ. ನಾನು ಸೇಮ್ ಡೇ ನಾನು ಹುಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಯಾರು? 22 ಫೆಬ್ರವರಿ. ಓಕೆ, ನಾನು ಸೇಮ್ ಡೇ ನಾನು ಹುಟ್ಟಿರೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಕೌಟಿನ ಬಗ್ಗೆ, ನಾನು ಸ್ಕೌಟ್ನಲ್ಲಿ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಮಾತ್ರ ಸ್ಕೌಟ್ನಲ್ಲಿ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಆಗಿದೆ. ಈಗ ಸ್ಕೌಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೆಡೆನ್ ಪಾವೆಲ್ ಇವನ್ ಅವರು ಭಾರತಕ್ಕೂ ಬಂದಿದ್ರು. ಅವ್ರಿಗೆ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ವಂಡರ್ಫುಲ್, ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗುಪ್ತವಾಗಿರ್ತದೆ, ವಿಸ್ಮಯಕಾರಿಯಾಗಿರ್ತದೆ, ಬಹಳ ಕುತೂಹಲ ಇರ್ತದೆ. ಏನು, ಯಾವ ಪ್ರಾಣಿ ಇರ್ತವೆ, ಯಾವ ರೀತಿಯ ಜೀವ ವೈವಿಧ್ಯ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪಕ್ಷಿ, ಜೇನು, ಅನೇಕ ರೀತಿಯ ಅಲ್ವಾ ಪ್ರಾಣಿ ಪಕ್ಷಿಗಳಿರ್ತವೆ. ಅವನ್ನ ನೋಡೋದೇ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಕೌತುಕ, ಅದನ್ನು ನೋಡೋದೇ ನನಗೆ ವಿಜೃಂಭಣೆ. ಅದನ್ನು ನೋಡಿ ಆಮೇಲೆ ಅವರಲ್ಲೊಂದು ಗೇಮ್ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು, ಅಲ್ಲೇ ಹುಡುಕೋದು. ಸ್ಕೌಟಿಂಗ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಜಾಗ ಹುಡುಕೋದು. ನಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸ್ಕೌಟಿಂಗ್ ಹೋಗ್ತಾವೆ, ಲೊಕೇಶನ್ ಸ್ಕೌಟಿಂಗ್ ಅಂತ, ಅಂದ್ರೆ ಲೊಕೇಶನ್ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ. ಹಾಗೆ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಕೌಟಿಂಗ್ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ, ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ಬಹಳಷ್ಟು ಘಟಕಗಳನ್ನು ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಬೆಡೆನ್ ಪಾವೆಲ್ ಶುರು ಮಾಡಿದರು. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಸ್ಕೌಟ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಶುರು ಆಗಿದ್ದು ಇವತ್ತು ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ. ನಾನು 2 ವರ್ಷದಿಂದ ಫ್ರಾನ್ಸ್ಗೆ ಹೋದಾಗ ಸುಮಾರು 1000 ಮಕ್ಕಳು ಬೆಳಗ್ಗೆ 6 ಗಂಟೆಗೆದ್ದು ಅವರು ಬೆಳೀತಾ ಹೊರಟಿದ್ರು. ಇಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಇಲ್ಲ, ಅದು ಸುಮಾರು ಎಷ್ಟೊಂದು 10, 15, 20 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರು ಕ್ಯಾಂಪಿಗೆ. ಆ ರೀತಿ ಒಂದು ಮರಗಳಿದ್ದಾವೆ, ಗಿಡಗಳಿದ್ದಾವೆ, ಹುಲ್ಲು ಕಂಟಿ, ಇದಕ್ಕೆ ಸೇರೋ ಹಾಗೆ ಅಥವಾ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಸೇರಿ ಬೆಳೆಯುವಂತಹ ಪ್ರಾಣಿ ಪಕ್ಷಿಗಳಿರ್ತವೆ. ಅವಕ್ಕೆ ನಾವು ಜೀವ ವೈವಿಧ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಈ ದೇಶಕ್ಕೆ ಈ ಟ್ರಾಪಿಕಲ್ ಕಂಟ್ರಿ ಇದು, ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಬಿಸಿಲು ಹೆಚ್ಚಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣು, ಇಲ್ಲಿ ಬೆಳೆ, ಇಲ್ಲಿ ತರಕಾರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ರೀತಿಯ ಸಸ್ಯ ಸಂಪತ್ತು. ಕ್ವಿಜ್, ಈಗ ನೀವು ಕ್ವಿಜ್ ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಅನೇಕ ಇವರು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಕೇಳಿದ್ರು, ಆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ನೀವು ಉತ್ತರ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು. ಐನ್ಸ್ಟೈನ್ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ನಿಮಗೆ? ಐನ್ಸ್ಟೈನ್ ಯಾರು? ಐನ್ಸ್ಟೈನ್ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್. ಐನ್ಸ್ಟೈನ್ ಒಬ್ರು, ಐನ್ಸ್ಟೈನ್ಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಕ್ವಿಜ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಯಾರು, ಅವ್ರಿಗೇನು ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಕ್ವಿಜ್. ಆದ್ರೆ ಜಗತ್ತಿನ ಅತ್ಯಂತ ಮಶಹೂರಾದಂತಹ, ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತವಾದಂತಹ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಅವರು ಒಂದು ಹೇಳಿದ್ರು, ನನಗೆ ಅಮೆರಿಕನ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು, ಅದರ ಅರ್ಥ ಏನು ಅಂತಂದ್ರು. ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಅದರ ಅರ್ಥ ಅಮೆರಿಕನ್ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೇನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊತೀರಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ. ಅಮೆರಿಕ ಅನ್ನೋದು ಅಥವಾ ಈ ಅರಿವು ಇದೆ, ಆ ಅರಿವು ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ. ಈ ಕ್ವಿಜ್ ಇರೋದು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ. ಆದ್ರಿಂದ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅರಿವಿನ ಶಕ್ತಿ, ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಶಕ್ತಿ, ಅದನ್ನು ಬೆಳೆಸುವಂತಹ ಒಂದು ಈ ಪ್ರಮಾದ ಕ್ವಿಜ್ಗಿದೆ. ಆ ಕ್ವಿಜ್ ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಬೆಳೆಸುವಂತ ಜ್ಞಾಪಕ ಶಕ್ತಿ, ಅಂದ್ರೆ ಇವೆಲ್ಲ ಬೆಳೆದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತದೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಅನೇಕ ವಿಷಯಗಳು ಗೊತ್ತಿರ್ತವೆ ಅಂತ. ಆ ಒಂದು ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಕ್ವಿಜ್ ಅನ್ನ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕ್ವಿಜ್ನಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು, ಈಗ ನಿಮಗೆ ಅವರು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅನೇಕ ರೀತಿ ಗಂಟುಗಳು ಅಥವಾ ಲ್ಯಾಶಿಂಗು ಇವೆಲ್ಲ, ಅದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ನೀವು ಈ ಸ್ಕೌಟ್ ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಈ ಪ್ರಯೋಗಗಳನ್ನು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗ್ತದೆ. ಅದಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಏನೇನಾದ್ರೂ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಜಾಬ್ ಬೇಕಲ್ಲ ಅಲ್ವೇ? ಯಾಕೋ ಬಹಳ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಲ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಹುಡುಗರು. ಏನು ಕೇಳ್ತಾನೆ, ಯಾಕೆ ಡಲ್ ಆಗಿದ್ದೀರಿ? ನಿದ್ದೆ ಬಂದಿದೆಯಾ? ಇಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಯು ಆರ್ ಡಲ್. ಎನಿವೆ, ಯಾರಾದ್ರೂ ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಾಟ್? ಡೋಂಟ್ ಬಾದರ್ ಅಬೌಟ್ ಇಟ್. ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಬರ್ತಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಮಗೆ? ಡೋಂಟ್ ಬಾದರ್. ರೌಂಡ್ ಬರುತ್ತೆ, ರೌಂಡ್ ಹೋಗುತ್ತೆ. ನಾನು ಕ್ವಿಜ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ. ಸೊ ಯು ಮಸ್ಟ್ ಎಂಜಾಯ್ ಯುವರ್ ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟ್. ಟುಡೇ ಇಸ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್, ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟ್. ಇವತ್ತು ಸಾವಿರಾರು ಇದು ಹುಡುಗರು, ಲಕ್ಷಾವಧಿ ಹುಡುಗರು ಹುಡುಗಿಯರು ಇವತ್ತು ಪರಿಸರ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಶೋಧನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಪರಿಸರವನ್ನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಜಾಬ್ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಇದೆ. ಇಡೀ ಜಗತ್ತು ಇವತ್ತು ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಯಿಂದ
ಅದು ಬಹಳಷ್ಟು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕೃಷಿ, ತೋಟಗಾರಿಕೆ, ನದಿಗಳು, ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ವಾತಾವರಣ ಬಹಳ ಕೆಟ್ಟದಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸುವಾಸನೆ ಬೇರೆ ಇದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಅವೆಲ್ಲ ಬರೋದು ನಮ್ಮ ಗಿಡಮರಗಳಿಂದ. ಗಿಡಮರ ನಮ್ಮಂದ್ರೆ ಏನ್ ಕೊಡ್ತದೆ? ಇವತ್ತು ಕಾಡುಗಳು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾವೆ ನಮಗೆ. ನೀವು ಆ ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟದ ರೋಡ್ನಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ನಿಮ್ಮಂತ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳು ಅಲ್ಲಿ ಬುಟ್ಟಿಯೊಳಗೆ ಹೂವು ಹಣ್ಣು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಪರ್ಗೆ ಹಣ್ಣು, ಕವಳೆ ಹಣ್ಣು, ನೇರಳೆ ಹಣ್ಣು, ಈ ತರದ ಅನೇಕ ರೀತಿಯ ಹಣ್ಣುಗಳು ನಮ್ಮ ಕಾಡುಗಳು ಬೆಳೆಸ್ತವೆ. ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಈ ಸಮುದಾಯಗಳು ಅವರು ಬಡವರು ಇರ್ಬೋದು, ಆದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹಣ್ಣುಗಳು ಸಿಗ್ತವೆ. ಅದನ್ನು ಬೆಳೆದು ಅಲ್ಲಿ ರೋಡ್ನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ಮಾರ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನು ಮಾರಿ ತಗೊಂಡು ಹೋಗಿ ಮತ್ತೆ ಅವರಲ್ಲೇ ಇರ್ತಾರೆ. ಅವ್ರು ಒಂದು ಗಿಡ ಕಟ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ? ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕಾಡುಗಳು ಎಷ್ಟೊಂದು ಲಕ್ಷಾವಧಿ ಸಮುದಾಯಗಳಿಗೆ ಈ ತರ ಆರ್ಥಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಸಿಲಿಂಡರ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಎಷ್ಟೋ ಲಕ್ಷ ಜನರಿಗೆ ಇವತ್ತು ಸಿಲಿಂಡರ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಸಿಗಲ್ಲ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಕಾಡುಗಳನ್ನ ಕಾಪಾಡಬೇಕಾಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಇನ್ನೋಸೆಂಟ್ ಜನರಿಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಇದು ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ರೀತಿಯ ಪೂಜೆ ಪುನಸ್ಕಾರಗಳನ್ನ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ಪೂಜೆ ಪುನಸ್ಕಾರ ಏನು ಸುಮ್ಮನೆ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ, ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧ ಇದೆ, ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧ ಇದೆ, ನಿಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧ ಇದೆ. ಅದನ್ನೇ ಈಗ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇವತ್ತು ರಾಮಾಯಣ ಮಹಾಭಾರತ ಯಾಕೆ ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಇವನು ಓಪನ್ ಹೀಮರ್ ಇದನ್ನ ಮಾಡಿದ್ನಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಬಾಂಬ್ ಓಪನ್ ಹೀಮರ್ ಅಂತ, ಅವನು ಕೃಷ್ಣನ ಬಗ್ಗೆ, ಅರ್ಜುನನ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಗಳನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾನೆ. ನಾವು ಯಾಕೆ ಬಾಂಬ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅವನು ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅರ್ಜುನ್ಗೆ, ನೀನು ಇವತ್ತು ಹೊಡಿ, ನಿನ್ನ ಎನಿಮಿಗಳು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ನಿನ್ನ ಕಸಿನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ನಿನ್ನ ಅವರು ರಿಲೇಷನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ನೀವು ಹೊಡಿಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾಳೆ ನಿನ್ನ ಬಂದೆಲ್ಲ ಹೊಡಿತಾರೆ. ಆದ್ರಿಂದ ಗಿಡ ನಮ್ಮ ಮಣ್ಣು, ಪೇಪರ್, ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್, ನೀರು, ಪಾನಿ ಇವೆಲ್ಲನೂ ಕೂಡ ನಮ್ಗೆ ಇವತ್ತು ಇವು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಅವನ್ನ ನಾವು ಉಳಿಸುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಧಾರವಾಡದಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದ್ದಾಗ ಧಾರವಾಡದವರಿಲ್ಲ ಪೂರ್ತಿ. ಈಗ ಧಾರವಾಡದಿಂದ ಬೆಳಗಾಮದಿಂದ ರಾಣೆಬೆನ್ನೂರು ಅಂತ ಒಂದು ಊರಿದೆ, ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು. ಈ ತೆಗ್ಗು ದಿನ್ನೆ ಪ್ರದೇಶ, ಈ ತೆಗ್ಗು ಪ್ರದೇಶ ಎಲ್ಲನೂ ಸಾವಿರಾರು ವರ್ಷದಿಂದ ಕೆರೆಗಳಾದವು. ಆದ್ರಿಂದಲೇ ಧಾರವಾಡ ಇಂಥ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆಗೆಲ್ಲ 1,000 ಕೆರೆ ಇತ್ತು ಒಂದು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ. ಅಲ್ಲಿ ಹಾನಗಲ್ ಇದ್ದಾಗೆಲ್ಲ ಹೋದ್ರು, ಸುಂದರವಾದ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಿದ್ರು ಚಾಲುಕ್ಯ ಮತ್ತೆ ಇವರೆಲ್ಲ ರಾಜವಂಶದವರು. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಆ ರೀತಿಯ ಕಲ್ಲು ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬಾದಾಮಿ, ಹಳೇಬೀಡು ಇವತ್ತೆಲ್ಲ ಹೋಗಿ ನೋಡಿ, ಯಾಕೆ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಿದ್ರು, ಯಾಕೆಂತ ಸ್ಕಲ್ಪ್ಚರ್ ಎಲ್ಲ ಆಯ್ತು. ಆ ಒಂದು ಭೌಗೋಳಿಕ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗುವಂತಹ ಅನೇಕ ಸ್ಕಿಲ್ಗಳನ್ನ ರಾಜವಂಶದ ಹಿಂದೆ ರಾಜಕಾರಣಗಳು ಬೆಳೆಸ್ತಾ ಇತ್ತು. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಅವರು ಪರಿಸರವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪರಿಸರ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬರೀ ಒಂದು ಏನು ನಮ್ಮ ಕಾಡುಗಳನ್ನ ಕಾಪಾಡೋದು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಕೆಳಗೆ ನಮ್ಮ ಮಣ್ಣು ಕೂಡ. ಇವತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರೊಳಗೆ ಹೋದ್ರೆ ನಾವು ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 1,000 ಕೆರೆ ಇತ್ತು. ಇವತ್ತು ಒಂದು 70 ಕೆರೆಗಳು ಉಳಿದಾವೆ. ಅದರೊಳಗೆ ಅರ್ಧ ಪೂರ್ತಿ ನಾಶ ಕಲುಷಿತ ಆಗಿದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಬೆಂಗಳೂರು ಆಗಿ ಬೆಳೀತು. ಯಾಕೆ ಬೆಳೀತು? ಸುಮಾರು 20 ವರ್ಷದಿಂದ 400 ಮಲ್ಟಿನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಂಪನಿಗಳು, ಬಹುರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಂಪನಿಗಳು ಬಂದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸರ್ಕಾರ ಇದು ದುಡ್ಡು ಹೆಚ್ಚು ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಇವತ್ತು ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿ 3ನೇ ದೊಡ್ಡ ರೆವೆನ್ಯೂ ಕೊಡುವಂತಹ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ದೇಶ. ಆದರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಬದುಕು, ನಿಮಗೆ ಜೀವಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಡೈಜೆಸ್ಟ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ದೊಡ್ಡ ಊಟ ತಗೊಂಡು ನೀವು ದುಡ್ಡು ಕಟ್ಟು ಊಟ ತರಬಹುದು, ಆದ್ರೆ ಊಟ ಅದು ಬೆಳಗಬೇಕಲ್ಲ. ಈ ರೀತಿ ಅನೇಕ ರೀತಿಯಿಂದ ನಾವು ನೋಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನ, ನಮ್ಮ ಬದುಕು ಇವೆಲ್ಲನೂ ಪರಿಸರ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಬದುಕಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಈ ರೀತಿಯಿಂದ ನಾವು ಪರಿಸರವನ್ನು ನೋಡಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಬದುಕು, ನಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯ. ನಾವು ಸುಮ್ಮನೆ ಕಾರ್ ತಗೊಂಡ್ವಿ, ದೊಡ್ಡ ಬಂಗಲೆಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಿದ್ವಿ, ಎಷ್ಟೋ ಜನಕ್ಕಿರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೇನು ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಾವು ಇವತ್ತು ಎಜುಕೇಶನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅವ್ರ ಎಜುಕೇಶನ್ ಆಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತದೆ ನಮಗೂ ಬೇಕಲ್ಲ ಇದು, ಅವಾಗ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ನೀವು ಒಂದು ಸುಮಾರು 5-6 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಆಫ್ರಿಕಾ ಒಂದು ಜೋಹಾನ್ಸ್ಬರ್ಗ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಮಿಟ್ ಆಯ್ತು, ಫಸ್ಟ್ ಸಮಿಟ್. ಅವರಂದ್ರೆ ಈ ತರ ನಮ್ಮ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ರೀತಿಯ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೆ ಬಂದರೆ ಹಾಗೆ ಇರಲಿ. ಅವರು ಆ ರೀತಿ ಇವತ್ತು ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ ಯಾರು. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಿಮಗೇನು ಬೇಕು, ನಮಗೂ ಬೇಕು ಅಂತಾರೆ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಇತಿಹಾಸ ಬದಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಸಮಾಜ ಬದಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬದಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಪರಿಸರ ಕೂಡ ಬದಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆದರೆ ಪರಿಸರ ಬದಲಾದ್ರೆ ಈ ಆರ್ಥಿಕ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲನೂ ಏನು ನಮ್ಮ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಾವು ಹದಗೆಟ್ಟು ಕಡೆಗೆ ನಾವು ಉಳಿದೆ ನಾವೆಲ್ಲಾನು ನಿರ್ಮಾಣ
ಪರಿಣಾಮ ಆಗಿ ಹೋಗ್ತೇವೆ ಈ ಭೂಮಿಯಿಂದ. ಆದ್ರಿಂದಲೇ ಇವತ್ತು ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಚೇಂಜ್ ಮತ್ತು ಗ್ಲೋಬಲ್ ವಾರ್ಮಿಂಗ್ ಅಂತಂದು ಎರಡು ಇಟಾಲಿ ಅತ್ಲಾಗ ಹೋದರೆ ಇವತ್ತು ಅಷ್ಟೆರಡು ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಅಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಮಗೆ ಈ ಇಟಲಿ ಒಳಗೆ ತಿನ್ನೋದು, ನಮಗೆ ಈ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ನಮ್ಮ ಧಾರವಾಡನವ್ರು ಬಂದಾರ, ನಮಗೆ ಜೋಳದ ರೊಟ್ಟಿ, ಉಸುಳಿ ಅಲ್ವೇ, ನಮ್ಮ ಚಟ್ನಿ ಪುಡಿ, ಖಾರ, ಇವು ನಮ್ಮ ಭೂಮಿ ಕೊಡೋದು. ಈ ಕಡೆಗೆ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ದಕ್ಷಿಣ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ರಾಗಿ ತಿನ್ನುವಂಥ ಚಟ, ಇವೆಲ್ಲವೂ ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕರೆ ನಮಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆನಂದವಾಗಿರ್ತದೆ. ಈ ರೀತಿ ಇಟಲಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಮೊನ್ನೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಅವರು ವ್ಯಥೆ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲೇ ಗ್ಲೋಬಲ್ ವಾರ್ಮಿಂಗ್ ಆಗಿ ಅಲ್ಲಿ ದುರಮ್ ವೀಟ್ ಅಂದ್ರೆ ದುರಮ್ ಗೋಧಿ, ಆ ಗೋಧಿಯಿಂದ ಪಾಸ್ತಾ ಬೇಕು. ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು, ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಪಾಸ್ತಾ ಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಬೇಕು, ನಮ್ಮ ವೈನ್ ಬೇಕು, ನಾವು ಹೆಚ್ಚು ನಾವು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡಿ ದುಡ್ಡು ಮಾಡೋರಲ್ಲ ಅಂತ ಇಟಲಿಯವರು. ಅಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕನ್ನು ದೊಡ್ಡ ಮ್ಯಾಕ್ಡೊವೆಲ್ ಹೋಟೆಲ್ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ರು. ನಮ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮ್ಯಾಕ್ಡೊವೆಲ್ ಬ್ರೆಡ್ ಬೇಡ, ಏನೂ ಬೇಡ, ನಮ್ಮ ನಾಯಿಗಳು ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಬ್ರೆಡ್ ತಿನ್ನೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಪಾಸ್ತಾ ಬೇಕು. ಆದರೆ ಇವತ್ತು ಕಳೆದ 4-5 ವರ್ಷದಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ದುರಮ್ ವೀಟು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಚೇಂಜ್. ಸರ್ ಅವರು ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಗಮಿಸಬೇಕಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಕ್ಲಾಪ್ಸ್ ಗೋ. Top 6 districts for the next round. Okay, I'll announce the result. The first, Kalburgi 40 ಅಂಕಗಳನ್ನು ತಗೊಂಡು ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ಲೇಸ್ ನಲ್ಲಿದೆ. ರಾಮನಗರ್ 20 ಅಂಕಗಳನ್ನು ತಗೊಂಡು ಥರ್ಡ್ ಪ್ಲೇಸ್ ನಲ್ಲಿದೆ. ಮೈಸೂರು 20 ಅಂಕಗಳನ್ನು ತಗೊಂಡಿದೆ, ಅದೇ ಫೋರ್ತ್ ಪ್ಲೇಸ್. ಅಂಡ್ ಹಾವೇರಿ 20 ಅಂಕಗಳನ್ನು ತಗೊಂಡು ಫಿಫ್ತ್ ಪ್ಲೇಸ್ ನಲ್ಲಿದೆ. And there is a tie between ದಾವಣಗೆರೆ ಅಂಡ್ ಧಾರವಾಡ, ಇಬ್ರು 10 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಗೆ 6 ಟೀಮ್ಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೌಂಡ್ Designed the World Guide flag. Who designed the World Guide flag? ವರ್ಲ್ಡ್ ಗೈಡ್ ಫ್ಲಾಗ್ ನ ಯಾರು ಮಾಡಿ? ಯಾರು ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಿದ್ರು? ಇಲ್ಲಿ ಸರ್, ಇಲ್ಲಿ ಕೈ. Wrong answer. So okay, I'll ask another question. What is the difference between a burn and a scald? No. Okay, the next question. What is the 5th point of the law? Who raises? So, last question. Last question. You didn't take it. You took a lot of time. What is the 8th point of the law? First, congratulations. So, for all the teams, 4 teams which are not going ahead further. So, going ahead, for all the teams which are not selected for the next round, I'd ask you to come on the stage. We have a small moment of token. Chikmagalur. Harvard. Thank you very much. So the winners, the 6 teams can come forward here. Haveri, Harvard. ನೀವೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಕಾಣಿಸುತ್ತಾ? ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಕಾಣಿಸುತ್ತಾ ಇರೋದು? Wrong. So, after Mysore, Dakshin Kannada. Yes. You are considered as first now. ನೀವೇ ಫಸ್ಟ್, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ರೌಂಡ್ ಇರ್ತದೆ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಅಲ್ಲ ಯಾರಿಗೂ ಬರಲ್ಲ?
And wait. First, Dakshin Kannada. Second, Kalburgi. Next, Haveli. Ramnagar. Okay. Ramnagar. Okay. Okay, Ramnagar. First team, Ramnagar. Second team, Dharwad. Third team, Kalburgi. Fourth team, Haveli. Okay, congratulations. Mikira inner team, Dakshin Kannada, ಮತ್ತೆ ಮೈಸೂರು. ಸ್ಟೇಜ್ ಮೇಲೆ ಬನ್ನಿ. I request Geeta and Chalaya sir to give me this. Next one. Take your talk, you can't listen, okay? Yes, right answer. Clap money, clap go. One more question. Waiting for 27th state jamboree held. Karnataka, Ramnagar and Haveli. Okay na? ನಾನು ಒಂದು ಆಡಿಯೋ ಕ್ಲಿಪ್ ಕೇಳಿಸ್ತೀನಿ. ಯಾರು ಅಂತ ಗೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. Okay? First. दिल्ली, बॉम्बे, मद्रास, कलकत्ता, लाहौर, all. And to the state, and to obey current law. 1933ನಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರದುರ್ಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಕೌಟ್ ಗೈಡ್ ರ್ಯಾಲಿ ಆಯಿತು. ಇದು ಒಂದು ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಮಿಷನರಿ ಇರುವ ಒಂದು ಜಾಗ. ಆವಾಗ ಕರ್ನಾಟಕ ಮೈಸೂರು ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ರೆವಿನ್ಯೂ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಒಬ್ಬರು ಇತರ, ಅವರ ಹೆಸರು ಅನಂತರಾಮ್. ಅವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಆ ಸರ್ಕಲ್ ಇದೆ. ಆ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಅವರೇ ಈ ನಮ್ಮ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಕೊಡೋದಕ್ಕೂ ಕಾರಣಕರ್ತರು. ನೀವು ಯಾರು ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಆ 200 rupees Ramnagar and Haveli will come and collect the prizes.